জাতিসংঘে ডক্টর ইউনূসকে ঠিক এভাবেই সম্মান প্রদর্শন করলেন, আপনারা অলরেডি দেখতে পারছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে আমাদের বাংলাদেশের কোনো প্রধানমন্ত্রীকে এভাবে সম্মান করেনি আমেরিকা। খুঁজে একত্রিত করে আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি জাতিসংঘের মধ্যে বক্তব্য দিয়েছেন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের যতগুলো প্রধানমন্ত্রী ছিল এবং প্রেসিডেন্ট ছিল তাদের বক্তব্য। জি বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি খুবই কাটসাট এবং অনেক মানুষ মিলিয়ন মানুষ দেখার মতো একটি ভিডিও, যে ভিডিওর মধ্যে রয়েছে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রনায়ক বাংলাদেশের কিভাবে বক্তব্য দিয়েছেন। জাস্ট সারমর্মটা তুলে ধরেছি। আপনারা আশা করব পুরো ভিডিওটি দেখবেন, না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তবে একটা মজার ব্যাপার আপনাদের সাথে শেয়ার করি, যখন ডক্টর ইউনূস সেখানে গিয়েছেন, সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও কিন্তু সেখানে গিয়েছেন, কিন্তু সেখানকার জাতিসংঘের সভাপতি মাথা নাড়ে তাকে সম্মান জানান। কিন্তু ডক্টর ইউনূস যখন প্রবেশ করছেন, আপনারা জাস্ট খেয়াল করতে পারছেন, তাকে মাথা নাড়িয়েই সম্মান প্রদর্শন করলেন। কিন্তু ডক্টর ইউনূস প্রথমে মাথা নাড়িয়ে সম্মান দেখাননি, তারাই কিন্তু আগে মাথা নাড়িয়ে সম্মান দেখালেন। আর এটাই আমাদের পাওয়া। এইরকম একটা ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছেন। আমার সরাসরি ভিডিওতে চলে যাব, না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি এনজয় করুন। চলো আমার ভিডিওটি দেখা যাক। সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আজ এই মহান পরিষদে আপনাদের সামনে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি নিজকে ভাগ্যবান মনে করছি। মানব জাতির এই পার্লামেন্টে বাংলাদেশের ৬৭ কোটি মানুষ প্রতিনিধিত্ব লাভ করায় আপনাদের মধ্যে যে গভীর সন্তোষভাব আমি লক্ষ্য করেছি, আমিও তার অংশীদার। বাঙালি জাতির জন্য এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ বিরাট সাফল্য দ্বারা চিহ্নিত। A. Salim of the Republic of Tanzania, President Ziaur was escorted to the United Nations main hall, where the General Assembly had been called to order specifically to hear the Bangladesh leader. Assembly President Salim formally welcomed President Ziaur. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Mr. Ziaur Rahman, President of the People's Republic of Bangladesh, and to invite him to address the Assembly. In a hard-hitting speech, President Ziaur said that recent years have seen very little progress towards narrowing down the differences between the rich and the poor. He spoke first in his native Bengali, then spoke in English. Bismillahir Rahmanir Rahim. জনাব সভাপতি, জনাব মহাসচিব ও সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের এই একাদশ বিশেষ অধিবেশন বাংলাদেশের দৃষ্টিতে যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, আজ এখানে আমার উপস্থিতি তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations the President of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Mr. Hussain Mohammad Ershad, and to invite him to address the Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, warm felicitations are due to you on your well-deserved election. The Assembly will now hear a statement by the Prime Minister of the People's
Republic of Bangladesh, Her Excellency Begum Khalida Zia. May I ask the Chief of Protocol to escort Her Excellency the Prime Minister. Now I put it on, huh? In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Mr. President, at this juncture of time, on the eve of the 21st century, when the concepts of democracy, human rights, and worldwide cooperation. The Assembly will next hear a statement by Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. May I request the Chief of Correspondence? I have great pleasure in welcoming Her Excellency Sheikh Hasina, Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh. I invite her to address the General Assembly. Thank you. Param Karunamay. Mr. President, I bring you and the distinguished delegates to the 51st session of the General Assembly of the United Nations the greetings and good wishes of the people of Bangladesh. The Assembly will now hear an address by His Excellency Muhammad Yunus, Chief Advisor of the Interim Government of the People's Republic of Bangladesh. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় সভাপতি, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় প্রথমেই আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশ্বস্ত করছি যে আপনার এই দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা প্রদান করবে। জাতিসংঘের ম্যান্ডেটকে সমুন্নত রেখে বৈশ্বিক সংকটসমূহ নিরসনে মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতারেসের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত নেতৃত্বের জন্য তাকেও জানাই আন্তরিক সাধুবাদ। দর্শক, ডক্টর ইউনূসকে যে এইভাবে মাথা নাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন, ব্যাপারটি আপনার কেমন লাগছে? হ্যাঁ, রাইট নাও সে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশটাকে তিনি হ্যান্ডেল করতেছেন। তাহলে বুঝতে পারছেন কোন সম্মানজনক মানুষকে আপনারা পেয়েছেন। আর এটা নিয়ে আমাদের নানান রকমের ষড়যন্ত্র এবং তার পিছে লাগা, তার ব্যাপারে উল্টাপাল্টা কথা বলা, অথচ বাইরের দেশ থেকে সবাই সম্মান করতেছে। সন্দেহবাস এই ব্যাপারগুলো নিয়ে এবং ডক্টর ইউনূসকে বাংলাদেশের উপদেষ্টা, প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে পাওয়ার ব্যাপারে আপনাদের কি মন্তব্য? অবশ্যই আমাদের কমেন্টস জানিয়ে দিন। আজকে এই পর্যন্ত। এই চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করুন, বন্ধু হয়ে পাশে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।